So we will be dealing with the bacteria internal structure specially. As far as external structure of bacteria is concerned, we have completed in the last couple periods. Externally, bacteria is covered with lot of things, including what you can say the outer layers, what we call capsule, or glycocalyx, cell wall, cell membrane that we have discussed now. So we will enter inside the bacterial cell. Okay. So what in the last class I have told you that. So now we'll open the bacterial cell and we'll enter into the inner part of bacterial cell. So we'll see whatever the things are present inside the bacteria, isn't it? No doubt, bacteria is single cell organism, but it has its own cellular machinery, isn't it? So we'll see this. Similarly, it has what cytoplasm. Again, it contains chromosome, plasmids, ribosomes, and certain inclusion bodies. Okay, or we call it food granules. Okay. So माझा माउस दिसतो ना तुम्हाला सगळ्यांना? हा, म्हणजे माउस फिरत असताना दिसला पाहिजे तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला कळून जाईल त्या ठिकाणी. ओके. माउस दिसतो ना, माउसचा पॉइंटर. Yes, sir. Yes, yes. Okay. So cytoplasm, chromosome, plasmid, ribosomes, and inclusion bodies. So these are the things which are present inside the bacteria. Now we'll see one by one cytoplasm. What exactly it is? The portion of cell that lies just below the plasma membrane. Plasma membrane च्या खाली जो काही पार्ट आहे, so त्याला cytoplasm म्हणलेला. It is a liquid substance within the plasma membrane. The substances within plasma membrane excluding the genetic material. आता इथे genetic material येत नाही. Genetic material आपण separate पाहू. Okay. So whatever the things present below the plasma membrane excluding genetic material. So it is gel-like matrix. Gel-like म्हणजे चिकट असा पदार्थ आहे. Gel-like matrix मधासारखं. Okay. मध किंवा मधापेक्षा थोडंसं little bit liquid. Okay. Gel-like matrix composed of mostly water. Okay. So it has near about 4/5, means near about 75 to 80% of water, along with enzymes, nutrients, and waste and other gases. Okay. So this cytoplasm contains these things. So also it contains different cell structures, including ribosomes, chromosomes, and plasmids, as well as the components necessary for the bacterial metabolism. So we know the bacteria is a single cell system. So whatever the requirements that are required to perform the life activity of bacteria, so all these are present in the cytoplasm, isn't it? So what are those? So ribosomes, chromosomes, plasmids, and the components necessary for bacterial metabolism, for the survival of bacteria. So these components are necessary, isn't it? It is relatively featureless. You see here, it is relatively featureless by electron microscope, although the small granules can see. Okay. त्याच्यामध्ये थोडे छोटे छोटे granules दिसतात. So that we can see it under electron microscope. It carries out most important functions of cell, like growth, metabolism, and replication. So metabolism and replication, it always takes place in the cytoplasm. Cytoplasm is nothing but the liquid material present in the bacterial cell. So in that bacterial cell, in that cytoplasm, here metabolism and replication, all these things occurs, isn't it? So cytoplasm contains what? It contains proteins, including enzymes. It contains vitamins. It contains ions, nucleic acid, and their precursors. Precursors means the substances which are required to build up nucleic acid. So they are called precursor. Initial raw material required for the synthesis of nucleic acids, they are called precursors. Amino acids and their precursors. Okay, the same things. The initial material required to build up amino acids, they are called precursors. Sugars, carbohydrates, and their derivatives, fatty acids and their other derivatives. So all these things are present in the cytoplasm of a typical bacterium. Okay. Now come to the nucleoid. Okay, nucleoid. So unlike the eukaryotic true cells, okay, eukaryotic cells means what? There are these cells are called true cells,
where a definite nucleus is present, but bacteria do not have membrane enclosed definite nucleus. Okay, so unlike eukaryotic मध्ये जसं एक परिपूर्ण न्यूक्लियस आहे, तसं here in bacteria we don't get the membrane bounded true nucleus. Okay, असं membrane bounded nucleus नाही आहे. The nucleoid is the region. Okay, what the nucleoid is the region of cytoplasm where the chromosomal DNA is located. सो बॅक्टेरियाचं सायटोप्लाझम मध्ये अशी एक जागा आहे की त्या ठिकाणी हा क्रोमोझोम डीएनए जो काय बॅक्टेरियाचा डीएनए आहे तो त्या ठिकाणी. ओके, सो लाईकवाईज सो न्यूक्लिओइड इज द रिजन. ओके स्टुडंट्स, जस्ट अ मिनिट. हा, आपण कुठं होतो? इथंच आहोत. हा, न्यूक्लियोइड. ओके, so unlike the eukaryotic true nucleate, unlike the eukaryotic cells, bacteria do not have membrane enclosed nucleus. The nucleoid is the region of cytoplasm where the chromosomal DNA is located. Okay, न्यूक्लियोइड हे असं रिजन आहे की ज्या ठिकाणी बॅक्टेरियाचा जो डीएनए आहे तो त्या ठिकाणी सापडतो किंवा त्या ठिकाणी आहे. इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस बट सिम्पली एन एरिया ऑफ सायटोप्लाझम वेअर डीएनए इज फाउंड. ओके, असं काही त्याच्या भोवताली मेम्ब्रेन वगैरे नाहीये, फक्त सायटोप्लाझम मध्ये हा डीएनए मोकळा आहे त्या ठिकाणी. सो वेअर द डीएनए इज फाउंड. Plasmid. So friends, this is again very important fact that bacteria contains the plasmid. Okay, so what are plasmid? So along with the main DNA of bacteria, okay, bacteria जो main DNA आहे त्याच्या व्यतिरिक्त there are certain small circular ring like what you can say circular structures of DNA. Okay, जसं आपली छोटीशी बांगडी असते ना त्या टाइप मध्ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स. So they are called plasmids. They are extra chromosomal DNA. So the what is extra chromosomal? Chromosomal DNA is the main DNA of bacteria. But along with that main DNA, here some small circular DNA is present. So they are called plasmids. So it contains genes for. So what this plasmid contains? The plasmid contains genes for antibiotic resistance or virulence. Okay, virulence म्हणजे पॅथोजेनिसिटीला रिस्पॉन्सिबल असणारे जीन्स किंवा अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन. सो द स्ट्रक्चर सिमिलर टू द मोस्ट बॅक्टेरियल क्रोमोझोम बट दे आर कन्सिडरेबली व्हेरी स्मॉल. बॅक्टेरियल डीएनए हा खूप मोठा असेल पण प्लाझ्मिड डीएनए खूप छोटा आहे त्याच्या पुढे. सो दे आर व्हेरी स्मॉल. तो प्लाझ्मिड्स आर कोव्हॅलेंटली क्लोज्ड सर्क्युलर डीएनए म्हणजे की गोल सर्क्युलर डीएनए त्या ठिकाणी. सो इन अ फ्यू स्पेसिस लिनियर प्लाझमिड्स आर ऑल्सो फाउंड. ओके, काही बॅक्टेरिया स्पेसिस मध्ये लिनियर प्लाझमिड म्हणजे एक म्हणजे नॉन सर्क्युलर गोल रिंग न सापडता एक सर्क्युलर डीएनए सर्क्युलर एक लिनियर डीएनए उभा त्याला म्हणतो त्या पद्धतीने. इन फ्यू स्पेसिस लिनियर प्लाझमिड हॅव बीन फाउंड. काही बॅक्टेरियल स्पेस मध्ये प्लाझमिड लिनियर आहे, सर्क्युलर नाही. बट प्लाझमिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रेंड. साइज ऑफ दिस व्हॉट द क्रोमोझोमल डीएनए बघा, द क्रोमोझोमल डीएनए इज टिपिकली अबाउट 4000 kb, but the plasmid DNA ranges from 1 to 20 kb. Do you see how much smaller these plasmids are? Okay, जो मेन डीएनए आहे तो डीएनए जवळपास 4000 किलो बेस पेअरचा आहे, पण plasmid DNA it ranges in between or it is up to 200 किलो बेस. म्हणजे साइज खूप लहान आहे. So number of plasmids, how much number they are? So number of plasmids may vary from 1 to 700 copies of plasmids are present in a normal bacterial cell.
ओके, आता प्लाझमिडची संख्या एका बॅक्टेरियल सेलमध्ये किती प्लाझमिड असावेत? सो इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बॅक्टेरिया. So the number of plasmids may varies it up to 700 in a bacterial cell. बघा, म्हणजे हा खूप मोठा डीएनए आहे, पण हा मेन डीएनए नाही. मेन डीएनए हा तर वेगळाच आहे. मेन डीएनए हा क्रोमोझोमल डीएनए, पण त्याच्या व्यतिरिक्त पण हा प्लाझमिड डीएनए त्या ठिकाणी आहे. सो प्लाझमिडचं काम खूप महत्वाचं आहे या ठिकाणी. पुढे तुम्हाला बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये वगैरे किंवा मायक्रोबायोलॉजीमध्ये डिटेल त्याचा स्टडी होणार आहे प्लाझमिड. तरी या ठिकाणी थोडंसं आपण पाहूता. द फंक्शन ऑफ प्लाझमिड इज नॉट ऑलवेज नोन. तरी प्लाझमिडचं थोडं डिटेल फंक्शन माहित नाही, बट दे आर नॉट normally essential for survival of host, although their presence generally gives the host some advantages. ओके, प्लाझमिड असल्यामुळं बॅक्टेरियाच्या सर्वायवलला थोडीशी मदत होते. कोणती मदत होते? अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स. सम प्लाझमिड्स कोड्स द प्रोटीन्स दॅट डिग्रेड अँटीबायोटिक, अ बिग ऍडव्हान्टेज ऑफ पॅथोजन. म्हणजे एखाद्या आपण म्हणतो ना की अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स, जर एखाद्या बॅक्टेरियाच्या अगेन्स्ट मध्ये आपण अँटीबायोटिक वापरून तो म्हणजे वापरून जर मरत नसेल तर म्हणायचे की त्या ओमप्रकाश माने, ओके, ओमप्रकाश माने, स्क्रीनवर काही लिहू नका. मला कोण काय ऍक्टिव्हिटी केली दिसतं लगेच इथं. सो यू इरेज त्या गोष्टी तुम्ही इरेज करून टाका. ओके, गुड. So some plasmids codes for proteins that degrade antibiotic. So what are antibiotics? Antibiotics are the compounds produced by one organisms and are used to kill other. अँटीबायोटिक दुसऱ्या पॅथोजनला किल करण्यासाठी वापरले जातात. पण जर त्या दुसऱ्या पॅथोजन मध्ये अँटीबायोटिक रेजिस्टंट जीन असतील तर त्याचा काही परिणाम होत नाही. ओके, त्याचा काही परिणाम होत नाही. म्हणून हे अँटीबायोटिक रेजिस्टंट जीन हे प्लाझमिडवरच असतात. Some encodes for the proteins which confers virulence that factors, okay, virulence factors on the host. काही याच्यामध्ये व्हिरुलन्स पॅथो म्हणजे जो बॅक्टेरिया पॅथोजेनिसिटी प्रदान करतो किंवा व्हायरुलन्स म्हणतो त्याचे जीन्स प्लाझमिडवर असतात. सो फॉर एक्झाम्पल ई कोलाय प्लाझमिड ENT-P307 कोड्स फॉर एंटेरोटॉक्सिन्स विच मेक्स ई कोलाय पॅथोजेनिक. बघा, द ई कोलायचं एक प्लाझमिड आहे, त्याचं नाव आहे ENT-P307. सो व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट प्लाझमिड? ENT-P307. What it codes? It codes a toxin, and because of that toxin, E. coli becomes pathogenic. Normally, E. coli is non-pathogenic bacteria. E. coli म्हणजे Escherichia coli हा non-pathogenic bacteria आहे. पण so it may become pathogenic because of this, what you can say, plasmid. Now another form of conjugative plasmid. So this allows the exchange of DNA between the bacterial cell. Conjugation is the process of exchange of genetic material from one bacteria to other bacteria that we will see in bacterial reproduction. Okay, bacterial reproduction आपल्याला पुढे पाहायचंच आहे. So here the conjugation is the process in which a DNA of one bacterium enters into other bacterium. So this DNA is of plasmid DNA. Okay, therefore, so such the plasmids which are involved in the process of conjugation are called as conjugative plasmids. Okay, next. Another part, ribosomes. So they are protein synthesizing machinery present in the cytoplasm of bacteria. So consist of RNA and proteins. Abundant in cytoplasm. RNA are found in tremendous amount in cytoplasm. They are often grouped in long chain called polyribosome. Polyribosomes means एक राइबोसोमची चेन आहे. Poly means many ribosomes grouped together and forms a chain. So that is called polyribosomes, which gives cytoplasm a granular appearance under electron microscope. EM means electron microscope. So because of ribosomes, cytoplasm becomes granular under the electron microscope. So
smaller, okay, similar than the ribosomes in eukaryotic cell, but they are smaller. Eukaryotic cell मध्ये पण ribosomes आहेत, but they are of different type. Okay, prokaryotic मधले ribosomes थोडेसे लहान आहेत, eukaryotic मधले मोठे आहेत. So bacterial ribosomes have sedimentation rate of 70s. Their subunit have rates of 30s and 50s. Okay, बघा S म्हणजे sedimentation coefficient. ज्यावेळेस या रायबोझोमला सेंट्रिफ्युगल मशीन मध्ये ज्यावेळेस फिरवतो, सेटल व्हायचा जो रेट असतो त्याचा खाली, त्याला म्हणायचं सेडिमेंटेशन रेट. त्याच्याहून त्याचा कोएफिशियंट त्याला 70s, 80s, 30s, 50s, 40s. ओके, त्याचा हा रेट नाव आहे सेडिमेंटेशन. सो युकॅरियोटिक मधले रायबोझोम्स हे 80s प्रकारचे आहेत, प्रोकॅरियोटिक मध्ये रायबोझोम हे 70s प्रकारचे आहेत. So the units are used to measure sedimentation velocity. Okay, म्हणजे सेंट्रिफ्युगेशन मध्ये व्हेलॉसिटी कोणत्या व्हेलॉसिटीला कोणत्या ह्याला ते सेडिमेंट होतात त्याच्यावर त्याचा रेट ठरलेला आहे. यू सी हियर, सो these are the two units, small unit, large unit. This is complete ribosome. So here likewise many ribosomes are present in a group. They are called polyribosomes. आणि त्याच्या भोवताली त्याच्या सेंटर मधून त्याच्यामधनं एक दोरा असतो, त्याला म्हणतो mRNA. Polyribosomes are grouped together in a chain along the mRNA. Okay, so this facilitates the faster process of photosynthesis. पुढे पाहणार आहोत आपण त्या ठिकाणी. So bacterial chromosome. So what is bacterial chromosome, friends? Bacterial chromosome is nothing but its bacterial DNA. So bacterial chromosome consists of single circular deoxyribonucleic acid. Single circle. ओके, गोल मोठी रिंग आहे ऑफ deoxyribonucleic acid. The DNA is double stranded. The DNA is double stranded. Two strands line up anti-parallel to each other, and the other bases are linked together with hydrogen bond. So this is the structural. Okay, DNA च्या डिटेल मध्ये स्ट्रक्चर आहे. You all know DNA is made up of two strands. One strand runs in one direction, and other strands runs in opposite direction. They are called anti-parallel. Okay, and they are joined with the hydrogen bonds. So it includes most of the genetic material of organism. याच्यामध्ये खूप जेनेटिक मटेरियल, बॅक्टेरियाचं मेन जेनेटिक मटेरियल म्हणजे बॅक्टेरियल क्रोमोझोम. So unlike the DNA in eukaryotic cell, which is present in the nucleus, the DNA in bacterial cell is not sequenced in the membrane bounded organelle. Okay, बॅक्टेरियाचा DNA आहे तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गॅनेल मध्ये नाहीये, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मध्ये नाहीये. सो इट इज ओपन, बट इट अपियर्स अ लॉंग कॉइल डिस्ट्रीब्युटेड थ्रूआउट द सायटोप्लाझम. ओके, हा एक कॉइल आहे आणि तो सायटोप्लाझम मध्ये पसरलेला. इन मेनी बॅक्टेरिया द DNA is present as a single strand. So in many bacteria, the DNA is present as single circular chromosome, and in some cases DNA is linear. Linear म्हणजे उभा सरळ, rather than circular. काही बॅक्टेरिया मध्ये DNA हा सर्क्युलर आहे. In most of the bacteria I'm talking about. बऱ्याचशा बॅक्टेरिया मध्ये DNA हा सर्क्युलर आहे, but in some bacteria DNA is present and found it in linear form. Linear म्हणजे सरळ उभा. Okay. In many bacteria, the DNA is present as a single circular chromosome, and in some cases, DNA is linear rather than circular. बऱ्याचशा बॅक्टेरियामध्ये DNA हा सर्क्युलर आहे. ओके, पण काही बॅक्टेरियामध्ये हा लिनियर पण आहे. Some bacteria may contains two chromosomes. Okay, काही बॅक्टेरियामध्ये दोन क्रोमोझोम्स आहेत. So the number of chromosome is a characteristic feature again. Okay, in human beings we have 46 number of chromosome. In sweet pea we have 14. Okay, likewise प्रत्येकामध्ये वेगवेगळी क्रोमोझोमची संख्या असते. In some bacteria एक DNA असेल तर एक क्रोमोझोम. In some bacteria there are two chromosomes are present. मग क्रोमोझोम संख्या त्याला म्हणतो आपण. So in all organisms, the bacterial DNA contains 4 nitrogen bases: adenine, cytosine, guanine, and thymine. Okay, इथे T small झालेला आहे.
थायमिन टी. द अमाउंट ऑफ डीएनए इन बॅक्टेरियल क्रोमोझोम रेंजेस फ्रॉम. द अमाउंट ऑफ डीएनए इन बॅक्टेरियल क्रोमोझोम. किती डीएनए बघा याच्यामध्ये, काही मध्ये फिक्स डीएनए, काही मध्ये कमी जास्त आहे. द अमाउंट ऑफ डीएनए इन बॅक्टेरियल क्रोमोझोम रेंजेस फ्रॉम, यू सी हियर, 5,80,000 बेस पेअर्स इन मायकोप्लाझ्मा गिलेनेरियम. ओके, मायकोप्लाझ्मा गिलेनेरियम नावाचा बॅक्टेरिया, याच्यामध्ये किती बेस पेअर्स आहेत? 5,80,000 टू 4,70,000 मे बी. ओके, किंवा किती 4,70,00,000. सो आय एम नॉट गुड इन मॅथमॅटिक्स. बेस पेअर्स इन ई कोलाय अँड near about 9 lakh, might be 9 crore, whatever may be the number. Okay, you see it is there on screen in my Myxococcus xanthus. Okay, बघा काही बॅक्टेरिया मध्ये कमी बेस पेअर्स आहेत, काही मध्ये जास्त. म्हणजे एवढे बेस पेअर्स या डीएनए मध्ये आहेत. सो डीएनए, बॅक्टेरियल क्रोमोझोम इज अ मेन बॅक्टेरिया कंट्रोल, बॅक्टेरियाची ऍक्टिव्हिटी कंट्रोल करणारा पार्ट आहे. सो फ्रेंड्स, हिअर ऑल अबाउट दी बॅक्टेरियल सेल. या ठिकाणी बॅक्टेरियल सेलचं स्ट्रक्चर संपलं आणि आपला हा इथं टॉपिक पण संपवतो. ओके, नाऊ इन नेक्स्ट टॉपिक्स, पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपण हे पाहणार आहोत की बॅक्टेरियल रिप्रोडक्शन. सो टुमॉरो विल सी बॅक्टेरियल रिप्रोडक्शन. उद्या किती आहे? आज 21 तारीख आहे ना, 21, 22. ओके, 23 आणि 24ला, 23 तारखेला आपला क्लास आहे. मी बहुतेक 23 तारखेला सुट्टीवर असेल. माझी शक्यता म्हणजे 23 तारखेला मी क्लास वगैरे घेणार नाही, कारण मी बहुतेक सुट्टीवर आहे. मी त्याबद्दल तुम्हाला मेसेज पण टाकून देईन व्हॉट्सअपवर. ओके, उद्याला क्लास आपला होईल. उद्याच्या क्लासमध्ये आपण बॅक्टेरियाचे रिप्रोडक्शन पाहू, बॅक्टेरियल रिप्रोडक्शन. दॅट विल सी इन टुमॉरो क्लास. ओके, बॅक्टेरियाचं स्ट्रक्चर आपण बऱ्याच दिवसापासून पाहत होतो. माझ्या मते 2-3-4 क्लास झालेत आणि मी एकदम स्लोली घेतलेला आहे. याच्यामध्ये कुठंच पळवापळवी केलेली नाहीये. ओके, ऍक्च्युली मला म्हणजे मी विद्यार्थ्यांना खूप हळूवार शिकवतो आणि खूप स्लो शिकवतो. ठीक आहे, आता क्लासमध्ये काही टीचर बॅक्टेरियाचं स्ट्रक्चर एकाच पिरियड मध्ये संपवून टाकतात. पण आपण हे स्लोली घेतलं. माझ्यामध्ये 4 ते 5 पिरियड बॅक्टेरियाच्या स्ट्रक्चरलाच आपण दिलेले आहेत. ठीक आहे, तर आपण या ठिकाणी आता आपला हा टॉपिक इथं संपवतो. ओके, सो इफ यू हॅव एनी डाऊट्स, काही डाऊट असेल तर तुम्ही माझ्याशी चर्चा करू शकता. यू कॅन डिस्कस विथ मी ऑर एनिथिंग एल्स, बिकॉज वी हॅव फ्यू मिनिट्स इन हँड. आपल्याकडे काही मिनिट्स आहेत, त्या पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी चर्चा करू शकता. आपले क्लासेस कदाचित 1 जानेवारीच्या नंतर कदाचित ऑफलाईन क्लासेस चालू होतील. ऑफलाईन म्हणजे तुम्हाला कॉलेजला सगळ्यांना यावं लागेल आणि वर्गामध्ये जसं जो अगोदरच्या सारखं वर्गामध्ये येऊन तुम्हाला क्लासेस करावे लागतील. तिथं वेगवेगळ्या विषयाचे टीचर्स, जो आता सध्याचा आपला टाइम आहे त्या पद्धतीनेच आपले तिथं क्लासेस होतील. बाकीचे टीचर पण त्या ठिकाणी त्यांचे क्लासेस घेतील तुमच्या विषयाप्रमाणे. ओके, हा, येस, फंक्शन प्लाझमिड म्हणजे. ओके बाळा, फंक्शन ऑफ प्लाझमिडचं काम काय आहे? प्लाझमिड म्हणजे बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये एक असा डीएनए आहे जो, म्हणजे 2 प्रकारचे डीएनए आहेत बॅक्टेरिया सेलमध्ये. एक म्हणजे मेन डीएनए, जो त्याला म्हणजे बॅक्टेरियल क्रोमोझोम म्हणतो आपण. ठीक आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त छोटे डीएनए. ठीक आहे, जस्ट टू लिसन. ओके, त्याच्या व्यतिरिक्त छोटे डीएनएचे सर्कल्स आहेत, त्याला मी प्लाझमिड म्हणलेले आहे. आता प्लाझमिड बॅक्टेरियामध्ये कसं काय तयार झाले? बिकॉज बॅक्टेरियाच्या इव्होल्युशन मध्ये, तर बॅक्टेरियाला जगण्यासाठी, बॅक्टेरियाला सर्वाइव्ह होण्यासाठी काही गोष्टीची गरज पडायला लागली. ठीक आहे, मग ही गरज या प्लाझमिडच्या डीएनए मधनं पुरी व्हायला लागली. आता फॉर एक्झाम्पल अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स. ओके, अँटीबायोटिक हे खूप अगोदर काळापासून आपल्याला फक्त अलेक्झांडर फ्लेमिंगनं पेनिसिलिनचा शोध लावला म्हणून आपल्याला अँटीबायोटिक कळालं, पण त्याच्या अगोदर खूप अगोदरच्या काळापासून अँटीबायोटिक निसर्गात अस्तित्वात होतेच. पण ते आपल्याला कधी कळले? अलेक्झांडर फ्लेमिंगने ज्यावेळेस सांगितलं बाबा हे पेनिसिलिन अँटीबायोटिक आहे.
ठीक आहे. म्हणून प्लाझ्मिड हे प्लाझ्मिडवर अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन असतात. म्हणजे एक बॅक्टेरिया जर दुसऱ्या बॅक्टेरियाला मारायचा प्रयत्न केला तर काय करतो, दिस प्लाझ्मिड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अँटीबायोटिक ऑफ अदर ऑर टॉक्झिन्स ऑफ अदर बॅक्टेरिया. म्हणजे जेणेकरून प्लाझ्मिड असल्यामुळे बॅक्टेरियल सेलमध्ये दुसऱ्या टॉक्झिनचा म्हणजे दुसऱ्या अँटीबायोटिकचा त्याला इफेक्ट होणार नाही, तो न्यूट्रलाइज करते त्याला. ओके, हा प्लाझ्मिडचा मेन रोल आहे. दुसरं म्हणजे कॉन्ज्युगेशन मध्ये काय असतं बघा, कॉन्ज्युगेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ डीएनए. मग तो कोणता डीएनए असतो, मोस्टली प्लाझ्मिड डीएनए एक्सचेंज केला जातो. ओके, आपण बघा आपल्या खेडेगावमध्ये, आता शहरामध्ये कसं की आपण कॉम्पॅक्ट संस्कृतीमध्ये वावरतो. खेडेगावमध्ये बघा एकोणेकाचे घर एकोणेका लागून असतात. समजा एखाद्याच्या घरी एखादी भाजी झाली असेल तर वाटीभर भाजी आपण शेजारला देतो, शेजारकडे एखादी भाजी असेल आपल्या घरात येते, म्हणजे देवाणघेवाण चालत असतात. कॉन्ज्युगेशन मध्ये बॅक्टेरियल कॉन्ज्युगेशन ही एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियलची प्रोसेस आहे. त्याच्यामध्ये दोन बॅक्टेरिया शेजारी दोन बॅक्टेरिया जवळ येतात आणि त्या प्लाझ्मिडचं देवाणघेवाण करतात. एक बॅक्टेरिया म्हणते तुझ्याकडे हा प्लाझ्मिड आहे का, मला दे. ही बॅक्टेरिया मध्ये माझ्याकडे हा प्लाझ्मिड आहे, तू घे, तुझं भागव. तुझ्याकडचा एका दुसरा प्लाझ्मिड असेल तो मला दे. म्हणजे देवाणघेवाण बॅक्टेरियाची प्लाझ्मिडच्या बाबतीमध्ये चालते. जसं आपण एकोणेकाच्या खेड्यामध्ये, सिटीमध्ये शक्यतो ती संस्कृती नाहीये. ओके, आपण कसं आहे अपार्टमेंट मध्ये राहतो किंवा सगळ्यांचे दरवाजे बंदच असतात. आपण आपल्या घरातलं एखादा आयटम म्हणला की दुसऱ्याला तिचा वास पण जाऊ देत नाही. देणं तर दूर सोडून द्या, वास येतो म्हणून दरवाजे खिडक्या लावून घेतो. बरोबर आहे. आपण आपल्या घरात जो स्वयंपाक झाला, जी काही भाजी म्हणली त्याचा वास दुसऱ्याला पण जाऊ नये म्हणून आपण खिडकी दरवाजे लावून घेतो. अशी आपली सिटी मधली संस्कृती आहे. पण खेड्यामध्ये ओके, मी शहरात राहतो पण मी खेड्यामधला पण आहे. आपण जवळपास भारत देशच खेड्यातला आहे. खेड्यामध्ये एखाद्याच्या घरी भाजी झाली की 2-4 घराला फिरून येते ते, आणि 2-4 घराची भाजी आपल्या घरात येते. ठीक आहे. तसं प्लाझ्मिड पण असतं. बॅक्टेरिया काय करतात, की आपला प्लाझ्मिड दुसऱ्याला देतात, दुसऱ्याचं प्लाझ्मिड आपल्याकडे घेतात. ओके, ही प्रोसेस आहे, प्लाझ्मिडची देवाणघेवाण होते जेणेकरून बॅक्टेरियाची रिक्वायरमेंट भागते. ठीक आहे. प्लाझ्मिड हे खूप महत्वाचे आहे. आणि आता मॉडर्न जेनेटिक्स मध्ये काय करतो की प्लाझ्मिडचा वापर हा जीन ट्रान्सफर साठी पण केला जातो. ओके, सो यूज ऑफ प्लाझ्मिड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ जीन, याचा पण त्या ठिकाणी जेनेटिक ट्रान्सफर म्हणजे जीन ट्रान्सफर बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये ट्रान्सजेनेसिस और ट्रान्सजेनिक डेव्हलपमेंट, ट्रान्सफर ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गॅनिझम टू अदर ऑर्गॅनिझम, याचा वापर प्लाझ्मिड थ्रू पण याचा वापर केला जातो. ओके, तर असे प्लाझ्मिड खूप महत्वाचे बॅक्टेरियामध्ये. नेक्स्ट, येस बाळांनो. ओके, आपला वेळ संपत आली, आता 5 मिनिट राहिलेले आहेत. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. नो, मी म्यूट केले पण तुम्ही स्वतः अनम्यूट होऊन मला विचारू शकता. सर आज नोट सेंड करणार आहात ना? हा, मी आता हा जो टॉपिक संपला ना याचा मी तुम्हाला नोट्स सेंड करून टाकतो. ओके, ठीक आहे. ओके सर. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. आपण थांबू त्या ठिकाणी. इफ आर इन डाऊट मला अटेंडन्सचा स्क्रीनशॉट माझ्या मोबाईलला पाठवा, पर्सनल व्हॉट्सअपला पाठवा, जेणेकरून आपल्या रेकॉर्ड